ثم قال حبيب هذا السادة أقول لك تسجل الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل خاتمة الساعة عيدا وفضل أمة الإسلام على سائر الأمم كراما منه وتفضيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده عبادته ويسر ووفاهم أجورهم من الفضائل من فضائل جوده وعفو، ومن عليهم بآيات تعود عليهم وتكرر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الوجه الأنوار والجبين الأزهار، أفضل من تعبد لله وصلى وصام وزكى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات. فنعم الصحاب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان في كل زمان ما بدا فجر وأنوار، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعد الله، إلى أمس كنتم في شهر رمضان، شهر المباركات والخيرات، شهر مضاعفة الأعمال والحسنات. أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وفي يوم عيدكم هذا غدوتم إلى ربكم قريب. فافرحوا بعيدكم يا من أطعتم ربكم في شهركم، وقبضوا جوائزكم وارجعوا راشدين إلى رحالكم، وانتظروا الفرح الكبرى يوم ينادي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. عباد الله، جددوا الحمد والشكر لربكم على بلوغ تمام شهركم، واسألوه قبول صيامكم وقيامكم، وداوموا على طاعة الله وأكثروا من ذكره وتعظيمه، وصلوا طاعة بالطاعة فإن ذلك من أمارات قبولها. وتعرضوا النفحات ربكم في جميع الأوقات، واستغفروا مما حصل من الخلل والتقصير. قال الحسن رضي الله عنه: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيهن السائل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها العقلاء، العيد فرصة لتصفية القلوب وتنقية الخواطر مما حصل من قطيعة بين الأقارب والأهالي. ألا فاتقوا الله معاشر المتباغضين، وسارعوا إلى إصلاح ذات بينكم، وانطلقوا في يوم عيدكم بقلوب سليمة من الاحتفال. صلوا من قضاكم، وعودوا من حرمكم، وآسنوا إلى من أساء إليكم، وتذكروا قول ربكم: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عدا. صححه الألباني. وهذروا من قضية الرحم، فهي والله شؤوم وخراب، وهي من أعظم كبائر الذنوب، وعقوبتها مؤجلة في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر
يغفر له في الآخرة من البغي وقضية الرحم. صححه الألباني. يا قاطع الرحم، أي الخير ترجوه وأي السعادة تنشدها، وأنت ملعون في كتاب الله عز وجل وعلا، ومتوعدة بالحرمان من الجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أقول ما تسمعون، ونفعني الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shira da aminci su kara tabbata ga shugaban mu bayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna kara godewa Allah madaukakin sarki da ya sanya mana ƙarshen cikar azumin mu muke bin sa da da'a da kuma wato ibada su suke mai falala. Mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya karrama mu, ya farlanta mu da wannan addini nasa na musulunci, sannan kuma ya sako a cikin al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mabibiciyar al'umma wanda Allah madawacin sarki ya sahale mana ibada, sannan ya sauƙaƙe mana ita, sannan kuma ya kawo alƙawarin zai cika wa kowa ladansa a cikin taskokinsa. Ya Allah ka cika mana ladanmu, ka karɓi ibadunmu. Sannan mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa ta wannan iri da yake maimaituwa matuƙar mutum yana rayu. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, muna shaidawa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya, wanda shi kadai ya wato kadaitu da gudanar da al'amura. Sannan kowanne abu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da ƙididdigayyen lokaci. Allah madaukakin sarki ya kaddara yau ce za ta zanto idil fitr na wannan shekara, haka Allah madaukakin sarki ya kaddara. Sannan mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne, manzansa ne, shine mafi soyuwa a gare shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bawa ne wanda ya fi kowa falala, wanda ya fi kowa ibada, ya fi kowa kyauta. Ya yi azumi ma, ya yi sallah, ya yi zakka, amma kuma muna koyi da shi. Tsira da aminci ya tabbata a gare shi da waɗanda suka biyo bayansa, irin su sahabbai da tabi'ai har zuwa ranar sakamako. Ya yan uwa musulmi, mu sani cewa kowanne lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa musulunci shine a sama. Tsira da aminci su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa. Ya yan uwa musulmi, mu sani jiya yi wannan mun kasance cikin Ramadana. Ramadana wata ne wanda yake mai albarka, wata ne mai alkhairai da yawa ya tafi, wato wata ne wanda aka yi ta lullunka ayyuka da kyakkyawan ayyuka, ana lullunka ladansu, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ku da tsayuwa a wannan wata, kuma kun tsaya da yardar Allah. Mai tarawihi ya yi, wanda ya fito ta hajjiri ya fito. A cikin wannan biyan zai wahala a ce mutum bai samu ɗaya ya yi ba. Allah ya umarce ku da ku azamci ranar wannan wata baki daya, kuma kun azamta da yardar Allah. Allah ya sa karɓaɓɓe ne. A cikin wannan rana tamu ga yau mun waye gari, mun yi sammako bakin mu a buɗe. Allah ya mana karamci, saboda haka mai farin ciki da wannan abu da Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya mana, sannan mu karɓi sakamakon mu domin mu koma gidajen mu, masaukan mu, muna masu farin ciki. Sannan muna ƙara farin ciki wanda yake mai girma, wanda kuma babban farin ciki shine lokacin da Allah madaukakin sarki zai ce a shiga aljanna, a ci duk abin da ake so. Allah madaukakin sarki ce kulu wa sharabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allah ya sa mana daga ciki. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dama duk wanda ya azumi yana da farin ciki guda biyu. Farin ciki na farko lokacin da ya kai azumi ya buɗe baki, ko kuma lokacin da aka sallace yake cin abinci. Farin ciki na biyu kuma shine yayin da ya harka ubangijinsa subhanahu wata'ala, anan zai sha farin ciki. Allah ka tabbatar mana da shi. Ya bayan Allah, mu ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya kawo mu cikar wannan wata na Ramadana. Sannan mu roƙe shi kullum muke roƙarsa karɓa daga cikin azumin da muka yi da kuma tsayuwar mu, sannan mu dawwama akan da'a ta Allah subhanahu wata'ala.
sannan kuma mu ci gaba da yawaita ambatan Allah da kuma yawaita girmama shi, sannan mu dinga sadar da aikin da'a da da'a. Kada ka zo kayi Ramadan kayi aiki mai kyau na gari Allah ya baka lada kuma ka biyo bayansa da ayyuka na sabo, za ka ɓata rawarka da tsalle. Domin yin bin aikin da'a da da'a alamu ne na cewa an karɓi azuminka. Lalle ka tabbatarwa da kanka cewa lalle azuminka ya karɓu. Sannan duk wasu abubuwa da za su jawo azumin mai taɓu lalle kar mu yi su. Duk wani abu da zai ƙara inganta mana azumin mu yi su, irin su istighfari da kuma kyautatawa tsakaninmu da kuma wato neman yafiya tsakaninmu, musamman ma ga abokan zamanmu. Lalle babu wanda Allah subhanahu wataala zai karɓi aikinsa ko addu'arsa matukar yana jin haushin dan uwansa, yana gaba da shi, ana rufe masa kofar sama ma aikinsa baya tafiya. Saboda haka Hassan bin Ali Allah ya kara masa yadda ya ce lalle ku yawaita istighfari, domin ba ku san lokacin da rahama take sauka, lokacin da za a amsa muku ba. Da kuma hikima ya faɗa ɗansa yake cewa lalle ka tabbatu kana istighfari da kuma yafiya, domin a gurin Allah subhanahu wataala akwai wani lokaci wanda in nayi an yi addu'a wannan lokacin addu'a ba ta dawowa, Allah madaukakin sarki yana karɓarta. Ya bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wataala. Ina waɗanda suke sa'insa ba sa ga maciji da juna su biyu, lalle ku sani cewa Allah subhanahu wataala bai karɓi aikin ku ba. An toshe ƙofofin sama, ayyukan ku ba su je ba tukunna, har sai kun sasanta kun yafe wa junan ku gaba ɗaya. Allah madaukakin sarki ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Duk wanda ya yafe ya kauda kai da dukkan abin da aka yi masa na kuskure, to lalle sakamakonsa yana ga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da Allah yake ƙara wa bawa matukar bawan nan yana da afuwa da kuma yafiya face izza da ɗaukaka. Allah yana ƙara wa mutum girma tun lokacin da ya zamto mai kau da kai, ya zamto wanda ya yanke maka zumunci kai ka sadar masa, wanda ya hana ka kai ka bashi, wanda ya kuntata ma kai kuma ka saurara masa, ka sauƙaƙa masa. Saboda haka babu wani zunubi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubin da ake gaggautawa ma abocinsa hukuma tun a nan duniya, musamman ma bayan an tanadar masa da bala'i a ranar alkiyama, shine wanda ya riƙe dan uwansa da wani mugun nufi da gaba da keta da mugunta. To lalle Allah madaukakin sarki yana gaggauta masa hukuma tun a nan duniya kan aje a lahira. Da kuma wanda yake yanke zumunci, Allah subhanahu wataala ya tabbatarwa cewa والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah ya tsare mu da irin wannan mutane. Duk wanda suke yanke zumunci, suke haddasa gaba da fitintunu da masifu da yaɗa jita-jita da kambama abin da yake karami ne, an ɗan sari mutum ko ɗan yanke gaba kace an kashe mutum 10, ka yaɗa gaba, ka hassara waɗansu, ka fusata waɗansu, to duk wanda yake yin wannan yana ƙara farraka al'umma, yana yanke zumuncin da yake tsakankanin al'umma. Allah subhanahu wataala ce irin waɗannan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, suna tare da tsinuwa ta ubangiji kuma ga mummunan masauki a ranar kiyama. Allah ya gare mu. Lalle mu sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba. Saboda haka yan uwa mu sadar da zumuncin mu kyautata wa junan mu kyautata wa marasa karfin mu taimaki wanda yake neman taimako a cikin mu tausasa wa kananan mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya tare da mu shine karamin da baya girmama manya, sannan baya tare da mu babba wanda yake baya tausasawa karami. Saboda haka na ƙasa ya ji tausayin ko kuma ya girmama na sama, shi kuma na sama ya tausaya wa na ƙasa, shine kowa zai ga kowa da mutunci. Ina mata waɗanda suke gidajen mazajensu, ku ji tsoron Allah kuma ku kiyaye mutuncin ku kiyaye amanonin da Allah madaukakin sarki ya ɗora muku na kiyaye mutuncin mazajenku. Lalle ku guji cuɗanya da mazajen da ba naku waɗanda suka zanto muharramai, ku guji duk irin waɗannan domin wato yana jawa fitintunu masu yawan gaske. Sannan ki kiyaye duk wata dukiya da duk wani abu wanda mijinki baya so ya gani, lalle ki kiyaye. A ci gaba da tsaftace gidaje da kula da yara, sannan kuma a ci gaba da kyautata mu'amala. Allah subhanahu wata'ala ya mana albarka da mu da ku baki ɗaya. Allah subhanahu wata'ala ya mana abuwa, ya ƙara mana da'a. Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu baki ɗaya. Muna addu'a Allah subhanahu wata'ala yadda muka ga wannan shekara cikin koshin lafiya, Allah ubangiji ka ƙara mana kwanaki masu albarka. Wannan jinkiri da muke har yanzu muna raye, ubangiji ya Allah ka sa jinkirin nan ya zanto alkhairi. Ya Allah ka sa kowace shekara muke linka ibada sama da yadda muka yi a shekara da ta wuce.
ya Allah ka ribanya mana lada da sakamako sama da abin da ake ribanya mana a shekarun da suka wuce. Ya Allah ka sa jinkirin da muke yi jinkiri ne wanda yake ƙara mana fadin gida a gidajen aljanna. Ya sa jinkirin da muke yi jinkiri ne wanda yake ƙara mana tsirrai da 'ya'yan itaciya da tajarimin tatal anharin da suke aljanna. Ya sa wannan jinkiri duk waɗannan tanadin ake mana. Ya Allah ka taimake mu, ka ba mu damar bauta maka bisa yardarka. Kuma Allah muna roƙo ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata. Ya yan uwa musulmi, mu ƙara gode wa Allah, mu gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya ara mana wannan damar da inda mutum zai bada duniya da abin da take cikin tan Allah bai so ba zai kawo fi wannan rana ba. A jiya akwai waɗanda suka rasu, ana cikin azumi akwai waɗanda suka rasu, amma kai da ka Allah ya ara ma dama. Akwai waɗanda mun yi sallah da su bara, amma bana ba su za a yi. Saboda haka muna addu'a Allah ya gafarta musu baki da. Allah madaukakin sarki ka jikan magabatanmu, ka gafarta mana, ka gafarta wa dukkan al'ummar musulmai. Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da wannan yanki namu. Akwai fatuntunu da suke faruwa can da can. Allah muna roƙonka, ya Allah ka kawo mana ɗauki, ya Allah ka kawo mana ɗauki, ka kawo mana sa'ada, ka kawo mana salama. Ya Allah ka kiyaye dukkan yan uwa musulmi baki daya. Allah ka kiyaye wannan rikice-rikice na tsakanin manoma da makiyaya. Allah ka takaita mana shi. Allah ka sanya wa kowa ruwan sanyi. Allah duk wanda yake mai fitina ne ka rike ka kame hannunsa. Allah duk wanda yake shirya fitina, boyayyar fitina, Allah ka tona masa asiri a gano fitinanne ne a yi maganinsa. Ya Allah ka yi mana maganin duk wata fitina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تقبل الله منا ومنكم وصالح أعمالكم بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.